भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं ನೆಟ್ ಸರಿ सरस्वतीं ಬರ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ. व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टुकी। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं गुरवो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा माह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्कयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरिः ओं तत्सत्। तथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् स्मरेति प्रीतं सा श्रीचैतन्यं नमामितं। हरे कृष्णा ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಜಿ. हरे कृष्णा नमस्कारम नमस्कार माताजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी। மாதாஜி हरे ரொம்ப कृष्णा மெயினா नमस्कार இருக்கா? माताजी। உங்க ஃபேஸே ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கு. பெயின் இருக்கு மாதாஜி, பெயின் இருக்கு. ஆ. Yes. இன்னைக்கு யாரு 15 சாப்டர் ரிசைட் பண்ண போறீங்க? யார் நேம் கொடுத்திருந்தீங்க? யாருமே கொடுக்கலையா இன்னைக்கு? லிஸ்ட் பாருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மமதா மாதாஜி படிக்கணும்னு சொன்னாங்க மாதாஜி. அவங்க ஒன்றும் வரலையா? ஜாயின் பண்ணுங்க. வந்துட்டீங்களா? ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. ஸ்ரீமத்பகவத்கீதா அத பஞ்சதசோऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधश्चाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। अधश्चोत्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृता विषयप्रवालाः। अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येक तदोपलभ्यते नान्तो न चातिर्न च सम्प्रदिष्टा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अशङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् कथा न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितशङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। त्वन्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्घे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्।
न तत्पाशयते सूर्यो न शशाङ्को न भावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामदीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च नशनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुज्ञानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यदन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यकदं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामघम् कामाविश्या च भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य शाखं मृतिसन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमबोधनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् त्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य पिबत्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अधोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितं पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. நல்லா ரிசைட் பண்ணீங்க. ப்ரொனன்சியேஷன் மட்டும் கொஞ்சம் எந்த இடத்துல அழுத்தம் வேண்டாம், அதை மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் நோட் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கு மாதாஜி. கண்டிப்பா கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் தான் இருக்கு, அதை மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் பார்த்துக்கோங்க. இல்லை உங்களுக்கு சான்ஸ்கிரிட் தெரியும்னா எந்த இடத்துல க க அதெல்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே மாதாஜி, கண்டிப்பா செக் பண்ணி. மற்றபடி நல்லா ரிசைட் பண்ணிங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஜெகநாத அஷ்டகம் பாடலான் இருக்கோம். ஸோ அதனால ஜெகநாத அஷ்டகம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அந்த பிடிஎஃப்லேயே இருக்கு, ஜெகநாத அஷ்டகமும் இருக்கு. ஜெகநாத அஷ்டகம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பெரிய அஷ்டகம் இது.
இந்த ஜெகநாதஸ்தவத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னாக்க, இது யார் எழுதியிருக்கா? இந்த ஜெகநாத அஷ்டகத்தை எழுதுனது யார் அப்படின்னா ஆதிசங்கரர். ஆதிசங்கரர் தான் இதை கொடுத்திருக்காரு. பொதுவா மக்களுக்கு வந்து ஆதிசங்கரர் அப்படின்னா அவர் சிவபெருமானை வழிபட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு தவறான அபிப்பிராயம் இருக்கு. ஆதிசங்கரர் வந்து பகவானை தான் வழிபட்டார். அவர் சிவனுடைய அம்சம் அவர். ஆனா அவர் வந்து வழிபட்டது, அவருடைய மடங்களை நிறுவினது எல்லாமே அவர் வந்து பெருமாளுக்கு தான் பண்ணியிருக்கார். ஸோ இப்ப இருக்கிற சங்கராச்சாரியர்களுக்கும் அவருக்கு எந்த தொடர்பும் கிடையாது. அவர் காட்டின வழி வேற, இப்ப இருக்கிறவங்க செய்யறது வேற. ஸோ அவர் எப்பவுமே வந்து பகவான் தான் வழிபட்டார். இந்த ஜெகநாத அஷ்டகம் வந்து இன்னும் இதுல நிறைய ரகசியங்கள் இருக்கு ஜெகநாத அஷ்டகத்துல, அவர் எழுதியிருக்கிற ஜெகநாத அஷ்டகத்துல. அது நம்ம அஷ்டகம் பாடும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதோடைய அர்த்தத்தையும் பார்க்கலாம். மேபி இந்த ஒரு அஷ்டகம் மட்டுமே 1 hour போனாலும் போயிடும் இதோட அர்த்தம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க. இல்லைன்னா ஒரு அதெல்லாம் பேராகிராஃப். மாதாஜி எங்களுக்கு தெரியணும் மாதாஜி. ஓகே, ஒரு பேராகிராஃப்னா ஒரு நாள் பண்ணலாம். ஏன்னா ஃபுல்லா படிக்கிறது, ஃபுல்லா அர்த்தம் பார்க்கறத விட ஒரு நாள் சரி மாதாஜி, சரி மாதாஜி. அப்படி வேணா தேங்க்யூ பண்ணலாம் மாதாஜி. நம்ம. जय श्री श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय। कदाचित् कालिन्दी तट विभिन्न संगीत करावो. இதை ஒரு லைனா பாடுறேன், ரிப்பீட் பண்ணுங்க. சித்தாலிங்கிதர விபின சங்கீதகரவோ मुदाखिरी नारी वदन कमलास्वाद मधुपा. मोगापिरी नारी वदन कमलास्वाद मधुपद रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेश चितपदो. रमा शम्भो ब्रह्मामरपदी गणेशाचिदपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन बदकामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्चं घटितटे. भुजे सव्ये वेणुं शिरसि सिगिपिच्चं कडिदडे. दुकूलं नेत्रान्ते सहचरी कदाक्षं विदधाते. सुकुलं नेत्रान्ते सहसरिकडाक्षं विदधते. सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो. सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नीलशिखरे. महाम्बोधि स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे. वसन् प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना. वसन् प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना. सुभद्रमध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरादो.
सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भवतु मे कृपा परवारस जल जलता श्रीनिरुचिरो कृपाबा परवारस जल जलता श्रीनिरुचिरो रमाबानी राम स्पृहतमलपङ्केरुकमुकः रमावाणी रामावपुरतमलभङ्गेरुकगमुगः सुरेन्द्राराध्य श्रुतिगणशिखा गीतचरितो सुरेन्दीरराराध्य श्रुतिकणशिखा गीतसरिदो जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पति मिलित भूदेव पतले रथारूढो कच्छन् पदि मीलितभुदेव पडलय श्रुति प्रदुर्भावं प्रतिपदम् उपकार्य सधायः स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपाकर्ण्य सदायः दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगदां सिन्धु सुदया जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भवतु मे परं ब्रह्मपीठ भूपलयधलोद्बुल्लनयनो परं ब्रह्माबीड कुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासि नीलाद्रौ निहित चरणो नन्दशिरसि निवासी नीलत्रौनिगीतचरणो नन्दशिरसि रसानन्दी राधास रसवपुरालिङ्गन शुको रसानन्दी राधा सरसवपुरालिङ्गन सुगो जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भवतु मे न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न वैयाचे राज्यं कनकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं रम्यां सकल जनकाम्यां वरबाधुम् न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूम् सदा काले काले प्रमाद पतिना गीतचरितो सदा काले काले प्रमदपदिना गीतसरिदो जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भवतु मे हरत्वं संसारं धृततरं नाशारं सुरपते
हरत्वां संसारं धृधरं सारं सुरपदे हरा त्वं पापानां विततिम् अपारां यादवपते हरत्वां पावनां विदधिम् अपरां यादवपदे आहो दिनेन ते निहित चरणो निश्चितमिदम् अहो दीनेनादे निगीतचरणो निश्चिदमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यम् जगन्नाथाष्टकं पुण्यम् यत्पतेत् प्रियतः शुचिः पठेत् प्रयद सुसिः सर्वपापविशुद्धात्मा सर्वभावविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति विष्णुलोकं स गच्छति जगन्नाथ अष्टकम की जय आदि शंकराचार्य की जय श्रील प्रभुपाद की जय गोपेमनंते हरि हरि बोल सो फर्स्ट पैराग्राफ मीनिंग यार படிக்கிறீங்க ஜெகநாத் கிருஷ்ண மாதாஜி படிக்கணுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி தேங்க்யூ மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. யமுனை கரையில் உள்ள சோலைகளில் சில வேளைகளில் பகவான் ஜெகநாதர் மிக்க ஆனந்தத்துடன் புல்லாங்குழலை ஊதி இசை கச்சேரி நிகழ்த்துவார். அவர் பிரஜ பூமியில் உள்ள இடையர்குல கன்னியர்களின் தாமரை போன்ற வதனங்களை சுவைக்கும் பெரும் வண்டு போன்றவர். அவருடைய தாமரை பாதங்கள் லக்ஷ்மி, சிவன், பிரம்மா, இந்திரன், கணேசன் போன்ற பல மகாஜனங்களால் பூஜிக்கப்படுகின்றன. அந்த ஜெகநாத சுவாமியே எனது காட்சிக்குரியவராக இருக்க வேண்டும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ மாதாஜி கதாச்சித் அப்படின்னா முன்னொரு சமயத்துல அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம கதையெல்லாம் சொல்லுவோம்ல முன்னாடி ஒரு காலத்துல அப்படின்னு சோ அந்த மாதிரி கதாச்சித் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு இன்னொரு சமயத்துல காலிந்தி அப்படின்னா யமுனை காலிந்தினா யாரு யமுனைக்கு இன்னொரு பேர் வந்து காலிந்தி தட்ட அப்படின்னா கரை தட்ட அப்படின்னா கரை கதாச்சித் காலிந்தி தட்ட விபின்ன சங்கீதக ராவோ ஜெகநாதர் கிருஷ்ணர் தவிர வேற யாரும் கிடையாது இது முதல் ரகசியம் ஜெகநாதரும் கிருஷ்ணருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது வேற யாரு புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறா வேற யாராவது புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறாங்களா யாரும் கிடையாது சோ புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறார் அப்படின்னாலே அவர் யாரு கிருஷ்ணர் தான் இல்லையா ஜெகநாதருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது அதுவும் யமுனை நதிக்கரையில யார் புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறான்னா பகவான் தான் ஜெகநாதர் தான் கிருஷ்ணர் தான் கதாச்சித் காலிந்தி தட விபின்ன சங்கீதக ராவோ முதாகிரி நாரி வதன கமலா ஸ்வாத மதுபக தாமரை போன்ற அந்த மென்மையான கோபியர்கள் சோ முதாகிரி நாரி நாரினா பெண்கள் இல்லையா சோ அந்த கோபியர்கள் அவங்களோட என்ன பண்றார் ரொம்ப சந்தோஷமா அவர் வந்து தன்னுடைய அந்த லீலைகளை நடத்துறார் சோ அப்படிப்பட்ட அந்த கிருஷ்ணரை யாரெல்லாம் வணங்குறா ரமா ரமானா யாரு லக்ஷ்மி சம்பு சம்புனா யாரு சிவபெருமான் இல்லையா சிவபெருமான் பிரம்மா பிரம்மதேவர் அமரபதி யாரு அமரபதி அமரபதி யாரு இந்திரன் அதுக்கப்புறம் கணேசார்ச்சித பதம் கணேசன்னா நமக்கு விநாயகர் தெரியும் இல்லையா எல்லாரும் வணங்குறாங்க எல்லா முக்கியமான தேவர்கள் எல்லாரும் யார வணங்குறாங்க ஜெகநாதரை வணங்குறாங்க சோ இதுல முக்கியமா அவர் சிவபெருமான வழிபட்டார் சிவபெருமானத்தான் உபாசனை பண்ணார் அப்படின்னா சிவபெருமான் வழிபட்ட கிருஷ்ணரை பத்தி எதுக்காக அவர் பாடணும் இல்லையா சோ அவருடைய பஜகோவிந்தமாகட்டும் ஜெகநாத அஷ்டகம் ஆகட்டும் எல்லாமே அவர் வந்து கிருஷ்ணருக்காக கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிறதுல அவருக்கு எந்த குழப்பமும் கிடையாது பட் அவருடைய நோக்கம் மாயாவாதத்தை பிரச்சாரம் பண்ண வந்தது அவருடைய நோக்கம் ஆனா இறுதியில அவர் வந்து நமக்கு இதெல்லாம் தெளிவா உணர்த்திட்டு போயிருக்கார் அந்த ஜெகநாதர் என்னுடைய கண்களுக்கு எப்பவுமே என் கண்ணு முன்னாடி நான் கண்ணை திறந்தேன்னா ஜெகநாதரை தான் நான் பார்க்கணும் வேற யாரும் என்னுடைய காட்சி பொருளா இருக்கக்கூடாது ஜெகநாத சுவாமி நயன பதகாமி பவாத்துமே நித்தியம் இந்த 2 லைனாவது நம்ம பாடலாம்
ஜெகநாத சுவாமி நயன பதகாமி பாபா துமே. இந்த 2 லைன் நம்ம கண்டிப்பா ரொம்ப ஈஸி. ஜெகநாத சுவாமி நயன பதகாமி பாபா துமே அப்படின்னு பாருங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃபுடைய அர்த்தம். யமுனை நதிக்கரையில அந்த ஜெகநாதர் எப்படி தன்னுடைய புல்லாங்குழல வாசிச்சு அந்த விருந்தாவன கோபியர்களை கவர்றார், அந்த கோபியர்களோட அவர் எப்படி வந்து தன்னுடைய ஆனந்தமான லீலைகளை நிகழ்த்துறார், அந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை லக்ஷ்மி தேவி, சிவபெருமான், பிரம்மதேவர், இந்திரன், கணேசன் இந்த மாதிரி எல்லா தேவர்களும் வணங்குறாங்க. அந்த பகவான் என்னுடைய காட்சி பொருளாக என்னுடைய கண்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய ஒரே இலக்காக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்றார், பிரார்த்தனை செய்கிறார். ஸோ செகண்ட் பேராகிராஃப் வந்து நாளைக்கு பார்ப்போம். சரியா? ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பேராகிராஃப் பார்ப்போமா? எஸ் மாதாஜி. ஸோ இன்னைக்கு நாம பாகவதத்துக்குள்ள போலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 9வது அத்தியாயம். நம்ம ஒரு பொருள் நிலையில பாதியில நிக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? 10வது பதம் 10. பதம் 10ல First ஃபர்ஸ்ட் paragraph பேராகிராஃப் மட்டும் படிச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் மட்டும் படிச்சிருக்கோம். ஸோ பிரம்மா வந்து பிரார்த்தனை பண்றார். படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிரம்மா பிரார்த்தனை பண்றார். அவருடைய பிரார்த்தனைகளை தான் நாம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். மீனா மாதாஜி படிக்க மாதாஜி செகண்ட் பேராகிராஃப்ல இருந்து படிங்க. ஒரு தடவை ஸ்லோகமும் பொருளுரையும் படிச்சிடலாம். அது வந்து ஈஸியா இருக்கும். ஒரு ஸ்லோகம் பொருள் மொழிபெயர்ப்பு படிச்சிடலாம் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். பதம் 10. அக்னி ஆப்ருதார்த்தகரணா நிசி நிக்ஷயானா நானோ மனோரத தியாக்ஷண பக்தநித்ராக நைவாஹதார்த்த ச ரசனா ருஷயோபி தேவ யுஷ்மத் பிரசங்க விமுகா இக சம்சரந்தி. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கி வந்திருக்கிற பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு: இத்தகைய பக்தர் அல்லாதார் தங்கள் புலன்களை துன்பம் தருகின்ற விரிவான வேலைகளில் ஈடுபடுத்துகின்றனர். அதனால் அவர்கள் இரவில் உறக்கமின்றி அவதியுறுகின்றனர். காரணம், அவர்கள் புத்தியானது பல்வேறு மன யூகங்களை செய்து அவர்கள் தூக்கத்தை தொடர்ந்து கெடுக்கின்றது. இயற்கை மீறிய சக்தியினால் அவர்களது பல்வேறு திட்டங்களும் சீர்குலைவதனால் அவர்கள் சோர்வுறுகின்றனர். ஏன் உம்மை பற்றிய உன்னத சிந்தனைக்கு எதிரான மாமுனிவர்கள் கூட நடப்புலகில் சுற்றி சுழல வேண்டியவர்கள் ஆகின்றனர். ஸோ முனிவர்களா இருக்கலாம், ஆனா பகவானை புரிஞ்சுக்கலன்னா அவங்களும் இந்த மாதிரி கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு சொல்ற. செகண்ட் பேராகிராஃப்ல இருந்து படிங்க மாதாஜி. இச்லோகம் குறிப்பாக பகவானின் பக்தி தொண்டிற்கு எதிரான முனிவர்களை கூட அவர்கள் உலகியல் வாழ்வில் காலச்சூழலில் சிக்கிக்கொள்வர் என்று கண்டிக்கிறது. இக்காலத்தில் மட்டுமல்ல, இதற்கு முந்தைய காலங்களில் கூட பல்வேறு முனிவர்கள் பரமபுருஷ பகவானுக்குரிய பக்தி தொண்டினை குறிப்பிடாது சமய அறநெறியில் தங்கள் சொந்த முறைகளை கண்டுபிடிக்க முயன்றனர். ஆயினும் பரமபுருஷ பகவானுக்கு தொண்டு செய்யாது எந்தவித சமய அறநெறிகளும் இருக்க முடியாது. உயிர் பொருள்கள் அனைத்திற்கும் தலைவராக விளங்குபவர் பரமபுருஷ பகவானே ஆவார். அவரை விட சிறந்தவராகவோ அவருக்கு இணையானவாகவோ எவரும் இல்லை. பகவானின் அருவத்தன்மையோ அல்லது எல்லைக்குட்பட்ட சர்வ வியாபக தன்மையோ கூட முழுமுதற் கடவுளுக்கு இணையாக முடியாது. ஆகையினால் பக்தி தொண்டு கொள்கை இல்லாது உயிர்கள் முன்னேறுவதற்கான சமயமோ அல்லது சரியான தத்துவ முறைகளோ இருக்கவே முடியாது. சுய விடுதலைக்காக தவம் மற்றும் துறவு நெறிகளில் அதிக துன்பமுறும் அருவவாதிகள் வேண்டுமென்றால் அருவ பிரம்ம ஜோதியினை அடையலாம். ஆயினும் பக்தி தொண்டில் அவர்கள் நிலை பெறாத காரணத்தினால் இறுதியில் அவர்கள் மற்றொரு வாழ்விற்காக இந்த உலகிலேயே மீண்டும் விழுகின்றனர். இது பின்வருமாறு உறுதி செய்யப்படுகிறது. ஏன் அரவிந்தாட்ச விமுக்த மானினஸ் திவ்யய அஸ்த ஆவாக் அவிசுத்த புத்தயக ஆருஹ்ய கிருஷ்ணேன பரம்பதம் ததக பதந்தி அதோ அநாகிருத யுஷ்மத் அங்கிரயக. பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யாமலேயே விடுதலை பெற்றுவிட்டோம் என்னும் தவறான கருத்துடைய மனிதர்கள் பிரம்மஜோதி என்னும் லட்சியத்தினை அடையலாம். ஆயினும் அவர்களது உணர்வினால் தூய்மைக்கேடும் வைகுண்ட லோகத்தில் அடைக்கலம் பெற வேண்டும் என்னும் விருப்பமும் அவ்விடுதலை பெற்றதாக எண்ணுகின்ற மனிதர்களை மீண்டும் உலகியல் வாழ்வு பெற கீழே தள்ளிவிடுகின்றன. பாகவதம் 10.2.32. ஆகையினால் பகவானின் பக்தி தொண்டின் கொள்கை இல்லாதது
இல்லாத எவரும் எந்தவித சமய அறநெறியிலும் உண்டாக்கிவிட முடியாது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 6வது காண்டத்திலிருந்து சமய அறநெறிகளை தோற்றுவித்தவர் பகவானே என்று நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். பகவத்கீதையிலும் கூட பகவான் தன்னை சரணடைய சொல்லும் சமய அறநெறியினை பிற சமய நெறிகள் அனைத்தையும் கண்டிக்கிறார். எந்த முறையானது பிற எல்லா பகவானின் பக்தி தொண்டிற்கு நம்மை இட்டு செல்கிறதோ அது ஒன்றே உண்மையான சமயம் அல்லது தத்துவம் எனப்படும். 6வது காண்டத்தில் நம்பிக்கையற்ற உயிர்களை நெருப்படுத்துபவரான யமராஜனின் பின்வரும் கூற்றினை நாம் காணலாம். தர்மம் து சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீதம் நவை விது ருஷயோ நாமி தேவகா நசித்த முக்கியா அசுரா மனுஷ்யாக குதோனு நித்யாதர சரணாதயக ஸ்வயம்பூர் நாரதக சம்புக குமாராக கபிலோ மனுக பிரகலாதோ ஜனகோ பீஷ்மோ பலி வையாசகி பயம் துவாதசைதே நிஜானிமோ தர்மம் பாகவதம் படாக குஹ்யதம் விஷுத்தம் துர்போதம் யம் ஞாத்வாமிருதம் அஸ்மிதே. சமய அறிஞர்களை துவக்கி வைத்தவர் முழுமுதற் கடவுள் ஒருவரே அன்றி பிற தேவர்களோ முனிவர்களோ எவருமே அல்லர். மாமுனிவர்கள் தேவர்களும் சமய அறிஞர்களை தோற்றுவிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர்கள் அல்லர் எனும் பொழுது பிற யோகிகள், அசுரர்கள், மனிதர்கள், வித்யாதர்கள், சாரணர்கள் போன்ற கீழ் உலகங்களில் வாழ்பவர்களை பற்றி என்ன சொல்வது? 12 சான்றோர்கள் பிரம்மதேவர், நாரதர், சிவபெருமான், குமாரர், கபிலர், மனு, பிரகலாத மகராஜ், ஜனக மகராஜ், பீஷ்மர், பலி, சுகதேவ கோஸ்வாமி மற்றும் யமராஜ் போன்ற பகவானின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளை சமய அறிஞர்களை பேசுவதற்கும் பிரச்சாரம் செய்வதற்கும் நியமிக்கப்பட்டோர் ஆவர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6.3.19 19-21. சமய அறிஞர்கள் சாதாரண உயிர்களுக்கானவை அன்று. அவைகள் மனித இனத்தை நன்னடத்தை என்னும் தளத்திற்கு உயர்த்துவனவாகும். அகிம்சை போன்றவை எல்லாம் தவறான வழி செல்பவர்களுக்கு தேவையானவையாகும். ஏனெனில் நன்னடத்தையும் அகிம்சை குணமும் இல்லாத ஒருவனால் சமய அறிஞர்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது. இவ்வாறு நன்னடத்தை மற்றும் அகிம்சை நெறி நின்றவர்களுக்கு கூட உண்மையான சமய அறிஞர்களை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினமாகும். அவை மிகவும் ரகசியமானவை. அதனால்தான் சமய அறிஞர்களில் கரை கண்ட ஒருவன் உடனே விடுதலை பெற்று பரமானந்த வாழ்வு மற்றும் ஞானத்தினை அடைகிறான். ஆகையினால் பகவானின் பக்தி தொண்டிற்கான கொள்கைகளில் நிலைபெறாதவன் அறியாத மக்களின் ஆன்மீக தலைவனாக தன்னை காட்டிக்கொள்ளக் கூடாது. ஈசோபனிஷத்தில் இவ் அறிவீனத்தை பின்வரும் மந்திரத்தில் மிகவும் அழுத்தமாக மறுதளிக்கிறது. அந்தம் தமக பிரவிசந்தியே சம்பூதி உபாஷத்தே ததோ பூய இவ தே தமோய சம்பூத்தியாம் ரத. சமய அறிஞர்களில் என்னவென்று அறியாது சமயம் சம்பந்தமாக எதையும் செய்யாதிருப்பவன் பக்தி தொண்டின் உண்மை நெறிகளை குறிப்பிடாது சமயத்தின் பெயரால் பிறருக்கு தவறான வழிகாட்டுபவனை காட்டிலும் மேலானவன் ஆவான். இது போன்ற பெயரளவு சமய தலைவர்களே உண்மையில் பிரம்மதேவர் போன்ற உயர் அதிகாரமுடையவர்களால் கண்டிக்கப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி. இந்த கேள்விக்கு யார் பதில் சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். பகவானின், அதாவது இந்த பேராகிராஃப்ல, இப்போ ஆரம்பிச்ச பேராகிராஃப்ல லாஸ்ட்லேருந்து 4 லைன் முன்னாடி பாருங்க. பகவானின் அருவத்தன்மையோ அல்லது எல்லைக்குட்பட்ட சர்வ வியாபக தன்மையோ கூட முழுமுதற் கடவுளுக்கு இணையாக முடியாது. இந்த லைனுக்கு என்ன அர்த்தம்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. அவரோட விரிவங்கங்கள் கூட அவருக்கு ஈக்குவலா ஆக முடியாது. யார் சொல்றது? யார் சொல்றது? பதில் யார் சொல்றது? நேம் சொல்லுங்க மாதாஜி. கோமதி. கோமதி மாதாஜியா? ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா சொல்லுங்க பாக்கலாம். அவருடைய விரிவங்கங்கள் கூட அவருக்கு ஈக்குவல் ஆக முடியாது. ஓகே, சரி, அதே தான் ரிப்பீட் பண்றீங்க. ஓகே, வேற யாராவது இன்னும் கொஞ்சம் அக்யூரேட்டா யாராவது சொல்ல முடியுமா? எல்லாமே பிரம்மன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரம்மன் படைச்சாலுமே அந்த படைப்புக்கான தொழில் வந்து அவர் பண்ணல, பகவானோட கட்டளைப்படி பண்றாங்க. அதனால அவங்க ஈக்குவல் ஆக முடியாது அப்படிங்கிறது. நோ மாதாஜி, ரிலவெண்டாவே இல்லை, சம்பந்தமே இல்லை. ஓகே, வேற யாராவது? அவர் சங்கர்ஷ்ணர், பலதேவர், இப்படி எத்தனை விரிவாங்க வந்தா கூட கிருஷ்ணருக்கு தான் மெயின். அவருக்கு
ஈக்குவல் ஆக முடியாது அந்த மாதிரியா மேடம்? ஓகே. ஸோ நான் மேடம் எல்லாம் கிடையாது, மேடம் எல்லாம் விட்டுருங்க. சாதாரணமா கூப்பிடணும்னா, சாதாரணமா சொல்லணும்னா என்ன துர்லபராதான்னு சொல்லலாம், தப்பு கிடையாது. நோ மேடம், இங்க வந்து மேடம் எல்லாம் கிடையாது. நாம இன்னும் ஆங்கில ஆதிக்கத்தை விட்டு வெளியில வரலன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா அம்மா இல்லம்மா அப்படி அப்படி இல்லம்மான்னு சொல்லுங்க, வேற ஏதாவது சொல்லிட்டு போங்க. நோ மேடம்ஸ். ஸோ என்ன அர்த்தம் இந்த லைனுக்கு, என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க, பகவானின் அருவத்தன்மை. பகவானை வந்து 3 நிலைகள்ல புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்து பார்க்கணும். என்ன 3 நிலைகள்? பிரம்மன், பிரம்மா, பிரம்மன், பரமாத்மா, பரம புருஷ பகவான். வெரி குட். பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான், இந்த 3 நிலைகள் இல்லையா? சோ இந்த 3 நிலைகள், அருவத்தன்மை அப்படிங்கிறது அருவ பிரம்மத்தை குறிக்குது. அவருடைய வரம்பிற்குட்பட்ட விரிவங்கம் அப்படிங்கிறது பரமாத்மாவை குறிக்கிறது. யாரை குறிக்கிறது? பரமாத்மாவை குறிக்கிறது. ஆக்சுவலா நீங்க சொன்ன பதில் எல்லாமே வந்து சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னர் எல்லாரும் சமமானவங்க தான், பரமபுருஷ பகவானுக்கு சமமானவங்க தான். தீபாச்சிரியேவஹி தசாந்திரம் அபிபேத்திய தீபாச்சி, அது நம்ம நேற்று அந்த ஸ்லோகம் பிரம்மசம்ஹிதா ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். ஒரு விளக்குல இருந்து எத்தனை விளக்கு வேணா ஏத்திக்கிட்டே போகலாம், எல்லாம் சமமான தன்மை உடையதுதான். ஆனா பரமாத்மா அந்த மாதிரி கிடையாது. பரமாத்மா அப்படிங்கிறவர் இந்த பௌதிக உலகத்துல தான் பரமாத்மா இருக்கார். ஆன்மீக உலகத்துல பரமாத்மாவே கிடையாது. ஆன்மீக உலக வைகுண்டத்துல பரமாத்மாவுக்கு ஒரு இடம்லாம் கிடையாது. ஏன் பரமாத்மா இருக்கார்? ஏன் இந்த உலகத்துல ஏன் பரமாத்மா இருக்கார்? ஆன்மீக உலகத்துல ஏன் பரமாத்மா கிடையாது? நான் எல்லா ஜீவா- ஜீவாத்மாக்களை கண்காணிக்கிறதுக்காக இங்க பரமாத்மா மனசுக்குள்ளேயே இருக்க, அங்க அது தேவையில்லை தேவையில்லை. அப்படின்றதுனால. ஏன்னா எல்லாரும் பகவான் சொன்னபடி அங்க கேட்பாங்க. அங்க பரமாத்மா இருந்து அவங்களை கண்காணிக்க சிசிடிவி கேமரா அங்க தேவையில்லை. இங்கதான் எதுக்குதான் சிசிடிவி கேமரா தேவை? எங்க மக்கள் தவறு செய்யறாங்களோ அங்கதான் தேவை. சோ மக்களை தவறுலாம் யாரும் செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னா வைகுண்ட லோகத்துல பரமாத்மாவுக்கு ஒரு வேலையும் கிடையாது. சோ அதைத்தான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். பகவானுடைய அருவத்தன்மை அப்படிங்கிறது அவருடைய அருவ பிரம்மம். அதுக்கப்புறம் எல்லைக்குட்பட்ட வியாபகத்தன்மை அப்படிங்கிறது அவருடைய பரமாத்மா அம்சம். இவங்க 2 பேர் கூட முழுமுதற் கடவுளுக்கு இணையாக முடியாது. அப்ப பரமபுருஷ பகவான் கிட்ட இருந்தா இந்த 2 பேரும் வர்றாங்க, அவருக்கு இந்த 2 பேரும் இணையாக முடியாது. ஏன் இந்த ஸ்லோகத்துல பிரபுபாதர் இதை கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, முக்கியமா இங்க வந்து அருவவாதிகளை வந்து பிரபுபாதர் வந்து கண்டிக்கிறார். அந்நே அரவிந்தாட்ச விமுக்த மானஸ், காலம்பர கூட இந்த ஸ்லோகம் தான் நான் சொன்னேன். வை அஷ்டபாவ அவிசுத்த புத்தயக ஆருச்சிரை குருச்சிரேன பரம்பதம் ததக பதந்தி அதோ அநாதிருத்த யுஷ்மான் அங்கிரயக. அங்கிரய அப்படின்னா பகவானுடைய பாதங்கள், அங்கிரய. சோ இந்த வார்த்தை எந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம்? ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்விதான், பட் இருந்தாலும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அதாவது கொஞ்சம் மூளையை கொஞ்சம் அப்படி இது பண்ணா சொல்லலாம். நம பங்கஜ வெரி குட், பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கிரியே. வெரி குட், வெரி குட். தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரேம் பத்மா மாதாஜி, தேங்க்யூ. சோ நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கிரையே. அங்கிரையே அப்படின்னா பகவானுடைய தாமரை பாதங்கள். அந்த தாமரை பாதங்களுக்கு அவங்க குற்றம் செய்யறாங்க. என்ன குற்றம் செய்யறாங்க அப்படின்னா, அந்த அழகான பகவானுடைய உருவத்தை மறுக்கிறாங்க. எத்தனை வர்ணனைகள் நம்ம பகவானுடைய உருவத்தை பத்தி பிரம்மா சொன்னதெல்லாம் நம்ம போன செஷன்ல படிச்சோம் இல்லையா? பகவானுடைய கண்கள், அவருடைய ஆடைகள், அவர் கழுத்துல அணிஞ்சிருக்கிற அந்த அணிகலன்கள், இதை பத்தி எல்லாம் பிரம்மா எவ்வளவு அழகா வர்ணிச்சார். நேர பார்த்திருக்காரு, வர்ணிக்கிறார். ஆனா இந்த அருவவாதிகள் இதெல்லாம் கேட்டும் என்ன சொல்றாங்க? இல்ல அருவ பிரம்மம் தான் உயர்ந்தது. உருவம் அப்படிங்கிறது அருவத்துக்கு போறதுக்கு ஒரு வழி, அப்படிதான் அவங்க நினைக்கிறாங்க. சோ அதனால அந்நே அரவிந்தாட்ச விமுக்த மானினஸ், அரவிந்தாட்ச தாமரை மலர் போன்ற கண்களை உடைய பகவான பார்க்காம விமுக்த மானினஸ் திருப்பிக்கிறாங்களா அவங்க. வை அஷ்டபாவா அபிசுத்த புத்தயக, அவங்க புத்தி என்ன புத்தி கிடையாது? சுத்த புத்தி கிடையாது, அபிசுத்த புத்தி, கெட்ட புத்தி அவங்களுக்கு. அதனால அவங்க ஆரோக்கிய திருச்சிரேன பரம்பதம் தத்த, அவங்களா நினைச்சுக்கிறாங்க நம்ம பெரிய நிலையை அடைஞ்சிட்டோம், நம்ம அருவ பிரம்மத்துல போய் கலந்துட்டோம் அப்படின்னு அவங்களே நினைச்சுக்கிறாங்க. ஆனா பதந்தி அதோ, திரும்ப அவங்க வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல விழ போறாங்க. பதந்தி அதோ, திரும்ப வரப்போறாங்க. ஏன் அப்படின்னா விஷ்மா தங்கிரேக, அவங்க பகவானுடைய தாமரை பாதத்துல செய்த குற்றத்தினால அவங்க திரும்ப இந்த பௌதிக உலகத்திலேயே வந்து விழ போறாங்க. இந்த பிரார்த்தனையை யார் செய்யறா அப்படின்னா 10.2 இல்லையா இந்த பிரார்த்தனை வருது. 10வது ஸ்கந்தத்துல முதல் அத்தியாயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, பூமி தேவி பிரம்மதேவர்கிட்ட போய் தன்னுடைய பாரம் தாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து
தேவர்கள் எல்லாம் போய் பிரார்த்தனை பண்றாங்க. ஷீராப்தி அந்த கடல்ல போய் அந்த கரையில நின்று பிரார்த்தனை பண்றாங்க. அப்போ பகவான் ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டு விடுறார், நானே வந்து அவதரிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்ல போறார். ஸோ அதுக்கப்புறம் தேவகி அந்த கதையெல்லாம் நடக்குது. தேவகியோட கர்ப்பத்துல பகவான் இருக்க. அப்போ இது வந்து கர்ப்பஸ்துதி. இந்த பிரார்த்தனை என்ன? கர்ப்பஸ்துதி. தேவர்கள் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க. பகவான் தேவகி மாதாவோட கர்ப்பத்துல இருக்க. தேவர்கள் எல்லாம் டெய்லி வந்து பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு போறாங்க. அந்த பிரார்த்தனையில ஒரு பிரார்த்தனை தான் இது. ஏ அந்நே அரவிந்தாட்ச விமுக்த மானின ஸ்வயி அஷ்டபாவா தபிசுத்த புத்தயக ஆருச்சிரை கிருச்சிரேன பரம்பதன் ததக பதந்தியதோ நாதிருத்த விஸ்மா தங்கிரயக அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு தேவர்கள் போறாங்க. தேவர்களுடைய பிரார்த்தனை இது. ஸோ அப்படி வந்து இங்க வர்றவங்க திரும்ப பௌதிக காரியங்கள்ல மக்கள் சேவையில ஈடுபடுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க. அப்போ இந்த தர்மம் அப்படிங்கறத யாரு உருவாக்கினா? ஏன் நம்ம வந்து அதை பத்தி பேசுறோம்? ஏன்னா முக்கியமா இங்க வந்து இந்த பிரார்த்தனையில பிரம்மா அதைத்தான் சொல்றார். இவங்களா மனக்கற்பனையில எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டே உட்கார்ந்துருக்காங்க, பகவான் சொன்னதை ஏத்துக்காங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றார். ஸோ அதனால 6th கேண்டோல இருந்து நமக்கு பல ஸ்லோகங்களை பிரபுபாத வந்து மேற்கோள் காட்டுறார். நம்ம 3rd கேண்டோல இருப்போம். 6th கேண்டோ போகும்போது அஜாமிலனுடைய சரித்திரம் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அஜாமிலன் சரித்திரம் வரும்போது அப்போ இந்த யமதூதர்கள் யமதர்மராஜன் போய் கேட்குறாங்க, நாங்கெல்லாம் வேலையெல்லாம் ரிசைன் பண்ணிட்ட போறோம், உங்கள்கிட்ட நாங்கள் இனிமேல் இருக்க மாட்டோம். என்னையா பாஸ் நீனு, போனா ஒர்க் அவுட்டே ஆகலை, உன்னை விட பெரிய ஆள் இருக்காங்கன்னு சொல்லி எங்களை அனுப்பி விட்டாங்க. இந்த பாஸ்ல நாங்கள் இருக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒன்றும் விருப்பம் இல்லை, நாங்கள் வேற பாஸை வேணா பார்த்துக்குறோம், வேற இடத்துல வேணா நாங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம், இந்த கம்பெனி வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டாங்க. அப்பதான் யமதர்மராஜன் சொல்றார், பாப்பா இப்படிலாம் அவசரப்படாதீங்கப்பா, நீங்கெல்லாம் என்னுடைய குழந்தைகள் மாதிரி. தர்மம் அப்படிங்கிறத இவ்வளெல்லாம் உருவாக்க முடியாது. தர்மம் து சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீதம். பகவான் என்ன சொல்றாரோ அதுதான் தர்மம். நவை விதுர் ருஷயோ நாபி தேவாக. நான் வந்துருச்சு, இல்ல கிடையாது, யாரால பண்ண முடியாது, தேவர்களால பண்ண முடியாது, ரிஷிகளால பண்ண முடியாது, யாராலையும் பண்ண முடியாது. சித்தர்கள், அசுரர்கள், மனுதர்கள், அதுக்கப்புறம் நாத்து வித்யாதர சாரணர்கள், யாராலையும் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் மற்ற லோகத்துல இருக்கிறவங்க இல்லையா, வித்யாதரர்கள், சாரணர்கள், கந்தர்வர்கள், அப்சரஸ், இவங்கெல்லாம் மனுஷங்க. நம்ம இந்த லோகத்துல எந்த லோகத்துல இருக்கிறனாலையும் என்ன பண்ண முடியாது, தர்மத்தை சொல்ல முடியாது. தர்மம் து சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்ற, ஸ்வயம்பு நாரத சம்பு குமாரக. ஸோ இந்த லாஸ்ட் அந்த அந்த 2 புள்ளி வரும்போது எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி சவுண்டு கொடுக்கக்கூடாது. நாரதஹ சம்புகு, அந்த லாஸ்ட் எழுத்து எதுல முடியுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த சவுண்டு வரணும். சம்புகு குமாரக. கபிலோ மனுகு, மனுஹன்னு வராது, மனுகு. எந்த எழுத்து முடியுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த சவுண்டு வரும். பிரகலாத ஜனகோ பீஷ்மோ பலிர் வயாசக்கே பயம். நமக்கு அந்த சவுண்டு தெரியலையா, விட்டுடலாம். ஸ்வயம்பு நாரத சம்பு குமார கபிலோ மனு அப்படி படிச்சிடலாம். அந்த தவறான ஒரு ப்ரொனன்சியேஷன் செய்ய தேவையில்லை. அப்போ பாத்தீங்கன்னா துவாதசத்தே விஜானீமோ. விஜானீமோன்னா எங்களுக்கு தெரியும், இந்த 12 பேருக்கு மட்டும் தெரியும். அதுல பாத்தீங்கன்னா வயாசக்கே வயம். வயம் அப்படின்னா அயம். ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது அயம் நம்ம சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இங்க யார் பேசுறா? யமதர்மராஜன் பேசுறார். 12 பேர்ல நானும் இருக்கேன். வயம், நான் கடைசியில தன்னுடைய பேரை போட்டுக்கிறார், நானும் இருக்கேன். எங்க 12 பேருக்கு தர்மம், பகவான் என்ன தர்மம் சொல்லியிருக்காருன்னு எங்களுக்கு தெரியும். யார் யாருக்கு தெரியும்? ஸ்வயம்பு. ஸ்வயம்புன்னா யாரு? சிவபெருமான். சிவபெருமான். வேற பதில். ஸ்வயம்பு யாரு? ரொம்ப தீவிரமா ஏதோ ஒரு டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு, யார் வீட்லயோ தெரியுது. பிரம்மா மாதாஜி. பிரம்மா. ஸ்வயம்புனா பிரம்மா. இப்பதானே படிச்சோம். அவர் வந்து பகவானுடைய நாபி கமலத்துல இருந்து தோன்றார். அதனால அவருக்கு என்ன பேரு? ஸ்வயம்பு. ஆண் பெண் கலப்பெல்லாம் இல்லாம தோன்றார். முதல் ஜீவராசி பகவானுடைய நாபி கமலத்துல இருந்து தோன்றதுனால அவர் பேரு ஸ்வயம்பு. ஸ்வயம்புவ மனு வேற, ஸ்வயம்புவ மனு வேற. ஸ்வயம்பு அப்படின்னா பிரம்மா, நாரதர். சம்புனா தான் யாரு? சிவபெருமான். அதுக்கப்புறம் குமாரா அப்படின்னா 4 குமாரர்கள். கபிலர், நம்ம அவரை பத்தி தான் இந்த 3rd கேண்டோல படிக்க போறோம். மனு ஸ்வயம்புவ மனு. அப்புறம் பிரகலாதர், ஜனகர், பீஷ்மோ, பலி மகாராஜர். வயாசக்கின்னா யாரு?
வயசக்கினா சுகதேவ கோஸ்வாமி. வயசக்கினா யாரு? சுகதேவ கோஸ்வாமி. வயம் அப்புறம் யம தர்மராஜன். யமதர்மராஜ். சோ இவங்க தான் யாரு? 12 மகாஜனங்கள். சோ இந்த 12 மகாஜனங்களுக்கு என்ன தெரியும்? சமய கோட்பாடுகள் தெரியும். சோ சமய அறநெறிகள் எல்லாம் சாதாரணமா மிருகங்களுக்கெல்லாம் உண்ணாதது கிடையாது, அது மனிதர்களுக்கானது. மனிதர்கள் இந்த தர்மத்தை கோட்பாடுகளை கடைபிடிக்கணும். பகவான் சொல்ற ஒரே தர்மம் என்ன? எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன சரணடை அப்படின்னு சொல்றார். எந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார்? 18வது அத்தியாயம் 18. சர்வதர்மன் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் விரஜ. அத சொல்றார். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஈஷோபனிஷத்துல இருந்து ஒரு ஸ்லோகம் பிரபுபாத் கோட் பண்ணியிருக்கார். அந்தம் தமக பிரவிசந்தி ஏ சம்பூதி உபாசத்தே. அந்தம் அப்படின்னாக்க இருண்ட இடத்துல நுழையிறாங்க. அந்தம் தமக பிரவிசந்தி நுழையிறாங்க. ஏ அசம்பூதி உபாசத்தே. யார் வந்து அதர்மத்தை கடைபிடிக்கிறாங்களோ அவங்க எங்க போறாங்க அப்படின்னா அவங்க இருட்டான அந்த நரகத்துக்கு போறாங்க அப்படின்னு சொல்ற. தத்தோ பூய யுவத்தே தமோ யூ சம்பூத்யாம் ரதாக அப்படின்னு ரத்தக வராது, ரதாக வரணும். ஸோ தவறான விஷயங்களை என்ன பண்ணக்கூடாது, நாம பரப்பக்கூடாது, ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அடுத்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம். ஸ்லோகம் சான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேங்க. இந்த ஸ்லோகத்தை சான் பண்ணலாம். त्वं भक्तियोगपरिपावितहृत्सरोज अशेषश्रुतेक्षितपतो ननुनाथ पुंसां यद्यद्धियात उरुकाय विभावयन्ति तत्तत् वपुः प्रणयसे सतनुग्रहाय. யாராவது ஸ்லோகா ரிசைட் பண்ணா? எஸ் எஸ் படிங்க. त्वं भक्तियोगपरिपावितहृत्सरोज आसे श्रुतेषु पतो ननु नादपुंसां यत्यद्यातयुरुकाय विभावयन्ति तत्तत् वपुः प्रणयसे सत् अनुग्रहाय. தேங்க்யூ மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சுதேக்ஷித பதோ. பக்தி யோக பரிபாவித ஹிருத்சரோஜ ஆசே ஸ்ருதேசித பதோ நனு நாத பும்சாம் யத்யத் நியாத உருகாய விபாவயந்தி தத்தத் வபுஹு பிரணயசே சத் அனுக்ரஹாய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிங்க மாதாஜி, படிங்க படிங்க மாதாஜி. அகிலா மாதாஜி படிச்சுட்டு இருக்காங்க போல இருக்கு. ஹேமமாலினி மாதாஜி. நான் ஸ்டாப் பண்ணேன். படிட்டா மாதாஜி. சரி படிங்க. त्वं भक्तियोगपरिभावितहृत्सरोज आसे श्रुतेशितपतो ननुनाथ पुंसां यद्यत्यादौरुगाय विभावयन्ति तत्तत् वपुः प्रणये सत् अनुग्रहाय. பிரணயசே சதனுகிரகாய. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. பகவானே, சரியான முறையில் உம்மை பற்றி கேட்பதன் மூலம் என்ன பண்ணணும்? சரியான முறையில் உம்மை பற்றி கேட்பதன் மூலம் உமது பக்தர்கள் தங்கள் காதுகளினாலேயே உண்மை காண்கின்றனர். அவ்வாறு அவர்கள் தங்கள் இதயங்களை சுத்தி செய்து கொண்ட பின்னர் நீர் அங்கே வந்து அமர்கிறீர். நீர் உமது பக்தர்கள் மீது அளவற்ற கருணை உடையவராக விளங்குகிறீர். அதனால்தான் அவர்கள் உம்மை எந்த நேரமும் தியானிக்கும் உமது குறிப்பிட்ட திவ்ய வடிவத்திலேயே நீர் காட்சி தருகின்றீர். கேட்கறதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பாருங்க. யார் வந்து சரியான அதிகாரிகள்டேந்து சரியான மனோபாவத்தோட கேட்கிறாங்களோ, தொம் பக்தி யோக பரிபாவித ஹிருத்சரோஜ, அவங்க இதய தாமரையில என்ன பண்றாராம்? பகவான் தர்றான். ஆசேஷ ஸ்ருதேக்ஷித பதோ நனுநாத பும்சாம் யத்யத்யாத உருகாய விபாவயந்தி தத்தத் வபுஹு பிரணயசே ததனுக்ரஹாய. எந்த வடிவத்துல வரானா? பக்தன் எந்த ரூபத்தை ஆசைப்படுறாரோ அந்த ரூபத்துல வரான். பக்தன் வந்து பகவானை எந்த ரூபத்துல உபாசனை பண்றாரோ அந்த ரூபத்துல பகவான் அவருடைய இதயத்துல வந்து உட்கார்ந்துக்கிறார். ஓகே, பொருளுரை யார் படிக்கிறீங்க? மைத்திலி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாத். இங்கே கூறப்பட்டிருப்பது என்னவென்றால், தன்னை பக்தன் எந்த உருவத்தில் வழிபட விரும்புகிறானோ அந்த உருவத்திலேயே பகவான் அவன் முன் காட்சி தருகிறான் என்பதாகும்.
அதாவது பக்தனின் ஆசைக்கு பகவான் துணை நின்று பக்தன் தனது எந்த குறிப்பிட்ட உருவத்தினை காண விரும்புகின்றானோ அவ்வுருவத்திலேயே அவனுக்கு காட்சி தருகிறார். பக்தனின் உன்னதமான பக்தி தொண்டிற்கு மட்டுமே பகவான் வளைந்து கொடுக்கிறார். இதனை பகவத்கீதையில் 4.11 உறுதி செய்கிறது. யதாமாம் பிரபத்தியந்தே தாம் ததைவ பஜாமி அகம். மேலும் நாம் குறித்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் பகவான் பக்தனின் தேவைகளை வழங்கும் பணியாள் அல்ல என்பதே ஆகும். அதனாலேயே ஸ்லோகத்தில் துவம் பக்தி யோக பரிபாவித என்று சிறப்பாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது இம்மேன்மையினை பக்தன் முதிர்ந்த பக்தி தொண்டு அல்லது கடவுள் மீது கொள்ளும் தூய அன்பு இவற்றினாலேயே அடைய முடியும் என்பதாகும். தூய அன்பு அல்லது பிரேமை என்பது படிப்படியாக நம்பிக்கையில் இருந்து அன்புக்கு மாறும் போது ஏற்படக்கூடியது. நம்பிக்கை கொண்டு பிற பக்தர்களுடன் ஒருவன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். அத்தொடர்பின் மூலமே அவன் முறையான தீட்சை உள்ளிட்ட சாஸ்திரங்கள் கூறும் ஆரம்ப பக்தி கடமைகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் முறையான பக்தி தொண்டினை செய்யக்கூடியவன் ஆவான். இதுதான் இங்கு சுதேஷித என்று தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. சுதேஷித பாதை என்பது லௌகீக உணர்ச்சி குழப்பங்களில் இருந்து விடுதலை பெற்று வேத ஞானத்தில் தேர்ச்சி பெற்ற நேர்மையான பக்தர்களிடமிருந்து கேட்டறிய வேண்டும். பக்தன் இந்நேர்மையான முறையினாலேயே புதிய உலகின் குப்பைகள் அனைத்தும் நீங்கி தூய்மை பெற்று வேதங்கள் குறிப்பிடுகின்ற பகவானின் பல உன்னத உருவங்களில் ஏதேனும் ஒன்றுடன் பற்றுடையவன் ஆகின்றான். பகவானின் ஒரு குறிப்பிட்ட உருவத்துடன் பக்தன் கொள்ளும் பற்றிட்டு அவனிடம் உள்ள இயற்கை நாட்டமே காரணமாகும். ஒவ்வொருவனும் உண்மையில் ஒரு குறிப்பிட்ட உன்னத பக்தி தொண்டிலேயே பற்றி வைக்கிறான். காரணம் அவன் பகவானின் நித்திய தொண்டனாக இருக்கிறான் என்பதே ஆகும். சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் உயிர் பொருள்கள் அனைத்தும் முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நித்திய தொண்டர்கள் என்றே கூறுகின்றார். அதனால் ஒவ்வொருவனும் பகவானுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான தொண்டு உறவில் நிலையாக இருக்கிறான். இக்குறிப்பிட்ட வற்றானது பகவானுக்கு செய்யும் முறைப்படுத்தப்பட்ட பக்தி தொண்டின் மூலமே வேண்டி பெறப்படுகிறது. அதனால் ஒரு பக்தன் அவன் ஏற்கனவே பகவானுடன் நித்திய பற்றுடையவன் போல் பகவானின் நித்திய உருவத்தின் மீது பற்றுடையவன் ஆகிறான். பகவானின் ஒரு குறிப்பிட்ட உருவத்தின் மீது கொள்ளும் இப்பற்று ஸ்வரூப சித்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. பகவானின் ஒரு தூய பக்தன் விரும்புகின்ற உருவத்திலேயே அவன் இதய கமலத்தில் அமர்கின்றார். அதன் பின் முந்தைய ஸ்லோகத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறபடி அப்பக்தனிடம் இருந்து அவர் பிரிவதே இல்லை. பகவான் சுயநலத்திற்காக தன்னை வழிபடும் உண்மையற்ற நேர்மையற்ற பக்தனிடம் தன்னை வெளிப்படுத்துவதில்லை. இது பகவத்கீதையிலும் 7.25 நாகம் பிரகாஷக சர்வஸ்ய யோகமாயா சமாவிருத்தக என்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் தெளிவாக கூற வேண்டும் என்றால் தங்கள் புலனுகர்ச்சிக்காக உழைக்கும் பக்தரல்லாதார் மற்றும் குறிக்கோளற்ற பக்தர்கள் பகவானை காண முடியாதவாறு அவர் யோக மாயினால் மறைத்துக் கொண்டுள்ளார். பிரபஞ்ச பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் தேவர்களை வழிபடும் போலி பக்தர்களின் கண்களுக்கும் பகவான் தென்படுவதில்லை. இறுதியாக பகவான் போலி பக்தர்களின் தேவைகளுக்காக பொருள் வழங்கும் பணியாளர் அல்ல. ஆனால் உலகின் அனைத்து கரைகளில் இருந்தும் விடுதலை பெற்று சுயநலமற்ற ஒரு தூய பக்தனின் ஆசைகளுக்கு அவர் எப்பொழுதும் பதில் அளிப்பதற்கு தயாராகவே இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சுதேக்ஷித, ஸ்ருத ஈக்ஷித. ஸ்ருத அப்படின்னா கேட்கறது, ஈக்ஷிதன்னா கண்கள். ஸோ பார்வைன்னு சொல்லலாம், ஈக்ஷித பார்வைன்னு சொல்லலாம். ஸ்ருத ஈக்ஷித காதுகளாலேயே பகவானை பத்தி கேட்டு 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 அவங்க என்ன பண்றாங்களா, பகவானுடைய ரூபத்து மேல அவங்களுக்கு ஒரு அன்பு பிறக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. எந்த உருவத்து மேல அவங்களுக்கு அன்பு பிறக்குதோ அந்த உருவத்திலேயே பகவான் அவங்களுடைய இதயத்துல அந்த இதயத்தை தூய்மையாக்கி அவரே உட்காந்துக்கிறாரு. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்கு ருக்மிணி தேவியுடைய பிரார்த்தனை கூட. ஸ்ருத்வா குணான் புவன சுந்தர சுண்வதாம் தே நிர்விஷ்ய கர்ண விவரைர்ஹரதோங்க தாபம் ரூபம் திருஷாம் திருஷிமதாம் அகிலார்த்தலாபம் வகி அச்சுத விஷதி சித்தம் அபத்ரபம் மே அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்ருத்வா புனான் புவன சுந்தர சுண்வதாம் தே. நான் உங்களுடைய புவன சுந்தரா, நான் நேர பார்க்கல, நான் எனக்கு பார்த்தது கிடையாது. ஆனா நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், கேட்டிருக்கேன். ஸ்ருத்வா நான் கேட்டிருக்கேன். சுண்வதாம் தே என்னுடைய காதுகளால நான் உங்களை பத்தி கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கேட்டு 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 கேட்ட என்ன பண்றாங்க, பகவான் மேல அவங்க அன்பை வளர்த்துக்கிறாங்க.
ஸோ இங்க வந்து பிரபுபாதர் ஆக்சுவலா பக்தியில இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நிலைகளை எடுத்து சொல்றார். என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு இங்க பாருங்களேன். இந்த இந்த லாஸ்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல லாஸ்ட் ஒரு லைன் பாருங்களேன். அதாவது இம்மேன்மையினை பக்தன் முதிர்ந்த பக்தி தொண்டு அல்லது கடவுள் மீது கொள்ளும் தூய அன்பு இவற்றினாலேயே அடைய முடியும் என்பதாகும். தூய அன்பு அல்லது பிரேமை என்பது படிப்படியாக நம்பிக்கையிலிருந்து அன்புக்கு மாறும்போது ஏற்படக்கூடியது. இந்த ஒரு லைன்ல இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த பிரபுபாதர் அடக்கி வச்சிருக்காரு தெரியுமா? ஆதோ ஸ்ரத்தா தத சாது சங்கா அனர்த்த நிவர்த்தி எல்லாமே வருது. முதல்ல என்ன? ஆதோ ஸ்ரத்தா. ஸ்ரத்தா ஸ்ரத்தானா என்ன? நம்பிக்கை. நம்பிக்கை. நம்பிக்கை ஏற்படுது. யாரோ ஒருத்தர் வந்து சொல்றாங்க, வாங்க வாங்க பகவத்கீதை படிங்க, பகவானுடைய நாமத்தை ஜெபம் பண்ணுங்க, நமக்கு தெரிஞ்சவங்க நண்பர்கள் வந்து கூப்பிடுறாங்க. சரி என்னமோ பார்ப்போம் போய் அப்படின்னு நம்ம போகும்போது ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு ஏற்படுது. அந்த நம்பிக்கை ஆரம்பத்துல கோமல ஸ்ரத்தான்னு சொல்லப்படுது. கோமல ஸ்ரத்தான்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு ஆழமான நம்பிக்கை கிடையாது. ஆரம்ப நிலையில இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை வந்து சரி அந்த இயக்கம் இந்த இயக்கம் இது மாதிரி இது ஒரு இயக்கம் போலாம், ஏதோ ஒரு இயக்கம், இவங்க என்ன பகவத்கீதை சொல்லி கொடுக்குறாங்க, மந்திரம் சொல்றாங்க, போய் பார்க்கலாம். இந்த ஸ்ரத்தை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கிடையாது. ஒரு புல் இருக்கிற மாதிரி, ஒரு தோட்டத்துல இருக்கிற புல்லு, அதை அப்படி கையில பிடிக்கினா என்ன ஆகும்? வந்துடும் இல்லையா? இந்த ஸ்ரத்தா கடைசியில வந்து ஒரு ஆலமரம் மாதிரி போகணும். ஆலமரம் எப்படி வேரூன்றி போகுமோ அதை என்ன பண்ண முடியாது, புல்ல பிடிங்கிற மாதிரிலாம் ஆலமரத்தை பிடுங்க முடியாது. ஸோ இந்த ஸ்ரத்தா அவ்வளோ முக்கியம். ஆரம்பத்துல அது கோமல ஸ்ரத்தான்னு சொல்லப்படுது. ஆனா போக 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 அந்த ஸ்ரத்தா வந்து எப்படி ஆகணும்? ஆழமா ஆகணும், உறுதியாகணும். கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும்னா, உலகமே எதிர்த்தா கூட நம்ம என்ன செய்யணும்? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. நாம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். யார் சொன்னாலும் யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே, நான் மட்டும் தானே சொல்லிட்டு இருக்கேன், யாரையுமே காணணும். சண்டே கிளாஸ்ல ஒருத்தர் கேட்டார், எனக்கு சிரிப்புதான் வந்தது காலம்புற. நீங்க சொல்றீங்க ஆன்மீக உலகத்துலதான் நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்றீங்க, நம்புற மாதிரி இல்லைங்களே. இங்க யாராவது சொன்னா யாருமே பக்தியே எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், யாராவது எடுத்துக்கிட்டா ஆச்சரியப்படுங்க. ஏன்னா இந்த உலகத்துக்கு யார் தான் வந்திருக்கோம், யார் கிருஷ்ணர் வேணான்னு சொன்னாங்களோ அவங்கதான் வந்திருக்கோம். அப்ப யாராவது கிருஷ்ணர் வேணும்னு சொன்னாதான் நம்ம ஆச்சரியப்படணும். வேண்டான்னு சொன்னாங்கன்னா ஆஹா ரொம்ப கரெக்ட், இந்த உலகத்துக்கு ரொம்ப பொருத்தமான ஆள் நீதான் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும் இல்லையா? ஆச்சாரியர்களுடைய கருணையினால நமக்கு வந்து இன்னைக்கு அது கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்ரத்தா அப்படிங்கிறது எது வரைக்கும் கொண்டு போகுது? பிரேமையில கொண்டு போய் நம்மளை விடுது. ஆதோ ஸ்ரத்தா தத்த சாது சங்கா, அதுக்கப்புறம் சாது சங்கத்துக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் பஜன கிரியா, தீட்சை வாங்கிக்கிறோம். வரிசையா பாருங்களேன், ரோபாத் கொடுத்துருக்காரு பாருங்க. அதுக்கப்புறம் பிற பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு ஒருவர் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். அத்தொடர்பின் மூலமே அவன் முறையான தீட்சை உள்ளிட்ட சாஸ்திரங்கள் கூறும் ஆரம்ப பக்தி கடமைகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம். ஸோ அப்போ பஜன கிரியா. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? அனர்த்த நிவர்த்தி. அனர்த்த நிவர்த்தி அப்படிங்கிறதா என்னது? ஸ்ருதேக்ஷித பாதை. லௌகீக உணர்ச்சி குழப்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று வேத ஞானத்தில் தேர்ச்சி பெற்ற நேர்மையான பக்தர்களிடமிருந்து கேட்டறிய வேண்டும். ஸோ இந்த அனர்த்தங்கள் எல்லாம் போகணும். நமக்குள்ள இருக்கிற தேவையில்லாத உபாதிகள் அனர்த்தங்கள் எல்லாம் போகணும். இதுக்கு ஜென்ம ஜென்மம் கூட ஆகலாம், ஒரே நிமிஷத்துலையும் போகலாம். அது நம்ம கையில தான் இருக்கு. மேல மேல குப்பையை தூக்கி போட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னாக்க அது குப்பை தொட்டி மாதிரி அது இன்னும் சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும், இதயம் கிளீன் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அது ஒரு பக்கம். அதுக்கப்புறம் அனர்த்த நிவர்த்தி, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி. அதுக்கப்புறம் ஆகிறது என்னது? நிஷ்டா. அப்போ அதே அந்த ஸ்ரத்தா நிஷ்டாவா மாறும்போது அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடுது. அதுக்கப்புறம் ருச்சி, ஆசக்தி, பாவா, பிரேமா. இந்த பிரேமை தான் பகவான் மேல வைக்கக்கூடிய உன்னதமான அன்பு. ஸோ இது படிப்படியா போற வழிமுறை. இது ரொம்ப சயின்டிபிக்கானது. ஸோ அதனால யார் எந்த நிலையில பகவான் உபாசனை பண்றாங்களோ அதே தன்மையில பகவான் வந்து அவருடைய இதயத்துல உட்கார்ந்துக்கிறார். ஸோ ப்ரோப்பா நிறைய சொல்றார் பகவான். இன்னும் நீ ஹோட்டல்ல உட்காந்துக்கிட்டு 2 மசால் தோசை, ஒரு செட்டு பூரி, சரி போட்டா போயிட்டு போகுது, இட்லி வடை ஒரு 2 பிளேட் கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நீ கோவில்ல போய் ஒரு லிஸ்ட் போட்டு எனக்கு இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு வந்து ஆர்டர் சப்ளையர் கிடையாது. பகவான் உனக்கு வந்து நீ போய் தேங்காய் பழம் உடைச்சிட்டு எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் அது வேணும் இது வேணும் கேட்டா சப்ளை பண்ற ஆர்டர் சப்ளையர் கிடையாது. அப்படின்னு தேவர்களை வேணா போய் வழிபடலாமே தவிர பகவான் உனக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. அதனால்தான் பக்தி யோக பரிபாவித, பக்தி யோகத்தினால பகவான் அவங்க கவர்ந்து இழுக்கிறாங்க.
ஸோ பக்தி தான் முக்கியம் இந்த இடத்துல. பகவான் வந்து பக்தனுக்கு எல்லாம் செய்யறாரு அப்படின்னா அர்ஜுனன் சொல்ற சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரதம் ஸ்தாபயமே அச்சுதா. கிருஷ்ணா என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? டைம் ஆயிடுச்சு, சண்டை ஆரம்பிக்கணும், கொண்டு போய் 2 போர் படைகளுக்கு நடுவுல என்னுடைய தேரை கொண்டு போய் நிறுத்து அப்படின்னு சொல்ற. கிருஷ்ணன் என்ன பண்றார்? சிரிச்சுக்கிறார். சிரிச்சுக்கிட்டே என்ன பண்றார்? அடுத்து என்னென்ன நடக்க போகுது பாக்கு, இப்ப இவ்வளவு தீரமா பேசுறல்ல, நிறுத்துற கொண்டு போய் அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்திட்டு சொல்றார், பாத்துக்கோ எல்லாம் உன்னுடைய ஆளுங்க தான் இருக்காங்க, பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு என்ன ஆகுது? குழப்பம் வர ஆரம்பிக்குது. அதுக்கப்புறம் சரணடைகிற கார்பண்ய தோஷம்லாம் சொல்லி சரணடைகிற. ஸோ ஆரம்பத்துல நட்பு நிலையில அந்த மாதிரி சொல்ற, கொண்டு போய் தேரை கொண்டு போய் நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்ற. அதுக்கப்புறம் வந்து குழப்பம் ஏற்பட்டு பகவான்கிட்ட சரணடைகிறார். ஸோ நம்ம அந்த நிலையில கிடையாது. அதனால பகவான் கிட்ட போய் நம்ம கேட்கும் போது கூட, எதையாவது கேட்கும் போது கூட, உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா எனக்கு நல்லதுன்னா இதை கொடுப்பேன் அப்படின்னு கேட்கும். உங்களுடைய அனுமதி, உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா அப்படின்னு நம்ம கேட்கறதுக்கு கத்துக்கணும். சும்மா நம்ம வந்து போய் என்ன பண்ணக்கூடாது, பகவான்கிட்ட ஆர்டர்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஆர்டர் சப்ளையர் மாதிரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்ற. ஓகே, டைம் ஓடி போச்சு. 10ஆம் ஸ்லோகத்துல ஆரம்பிச்சோம், இன்னைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் தான் படிச்சிருக்கோம். 10, 11 தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, எனிவே என்ன பண்ண முடியும், நம்ம வந்து புருஷோத்தம் மந்த் வரைக்கும் இப்படிதான் போகும் நினைக்கிறேன். ஓகே, வேற ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள், கேள்விகள்? இது ஜெகநாத அஷ்டகம் பாடுறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கா? இல்ல மாதாஜி. ஓகே, மற்றவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேக்குறேன் மாதாஜி. இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேக்குறீங்க. ஓகே ஓகே. இல்ல மாதாஜி, கஷ்டமா இல்ல. 2 நாள் பாடினா வந்துடும், கவலைப்படாதீங்க. மாதாஜி. சௌராஷ்டிரம் பாடி வந்து வந்துரும் மாதாஜி. சௌராஷ்டிரம் பாடி பாடி வந்ததுல அந்த மாதிரி இதுவும் வந்துடும். அந்த ஜெகநாத சுவாமி நயன பதகாமி பவாத்துமே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு, வந்துடும். அது மட்டும் தான் ஈஸியா இருக்கு, பாக்கியெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு மாதிரியே. ஆக்சுவலா நாங்கெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கத்துக்கிட்டோம். எனக்கு அதெல்லாம் தான் நினைச்சு நினைச்சு சிரிப்பு வரும். இப்ப இவ்வளோ வசதி இருக்கு, இந்த ஒரு அஷ்டகமும் கத்துக்கிறதுக்கு நான்லாம் தலைகீழ தண்ணி குடிக்க மாதிரி நான் வந்து ஒண்ணு வாயில ஒரு வார்த்தை வராம. அப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி சிடி கிடையாது, எதுவும் கிடையாது, பாடினவங்க யாரும் கிடையாது. ஸோ எந்த பக்தர் பாடுவாங்களோ அவங்கள்ட்ட போய் தவம் இருந்து அவங்க பாடுற நேரத்துக்கு போய் அங்க உட்காந்து கேட்டாதான் உண்டு. நம்ம பாட சொல்லிலாம் பக்தர்கள் எல்லாம் பாட மாட்டாங்க. இந்த அஷ்டகம் பாடுங்க பிரபு, அந்த அஷ்டகம், அதெல்லாம் போய் சொல்ல முடியாது. ஆர்டர் சப்ளையர் கிடையாது. அவங்க பாடுற நேரம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அங்க போய் உட்காந்து ஒரு மூலையில உட்காந்து கேட்டா உண்டு. அப்படி உட்காந்து கேட்டு கேட்டு நாங்க வந்து இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டோம். பட் இன்னைக்கு வந்து டெக்னாலஜி நமக்கு நிறைய வசதிகளை பண்ணி கொடுத்துருக்கு. என்னோட டியூன் ஒன்றும் பெரிய டியூன் கிடையாது. நீங்க நிறைய டியூன்ல அதை பாடுங்க, யூடியூப்லலாம் இருக்கு நிறைய. உங்களுக்கு எந்த டியூன் இஷ்டமா இருக்கோ அந்த டியூன்ல நீங்க பாடலாம். ஸோ கேட்டு பாடலாம். ஓகே, வேற ஏதாவது கேள்விகள், சந்தேகங்கள், கருத்துக்கள் ஏதாவது? அதனுடைய ஜெகநாத அஷ்டகத்தினுடைய பொருளுரையை அனுப்பி வைக்கணும் மாதாஜி. பிடிஎஃப் வரல ஒன்னும். இந்த பிடிஎஃப்லயே இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக்சுவலா கேட்கும் போது ஹம்பிளா கேட்கணும் மாதாஜி. வரல, யார்கிட்ட ஆர்டர் போடுறோம் நம்ம? சோ இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. அனுப்பி வைங்கன்னு சொன்னீங்க, அது நல்லா இருந்தது, அது நல்லா இருந்தது. சோ அதோட நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்ம ஹம்பிளா போறது ரொம்ப நல்லது. யாருக்கும் என்ன பண்ண முடியாது, ஆர்டர்லாம் போட முடியாது. இப்பதான்ப்பா இல்ல நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு மட்டும் சொல்றேன், சாரிலாம் வேண்டாம், ஜஸ்ட் சொல்றேன். எப்பவுமே ஹம்பிளா இருக்கிறது, நம்ம பேச்சுல வந்து ஹம்பிளா இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. எனக்கு தெரியல, அர்த்தம் தெரியல, தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும், நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த மாதிரியான ஒரு இன்டென்ஷனோட நம்ம செய்யும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நம்ம யாரையும் வந்து ஆர்டர் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்மள யாரும் ஆர்டர் பண்ணவும் தேவை கிடையாது. நம்ம எல்லாருடைய சர்வெண்ட் தான், இருந்தாலும் வந்து அந்த எட்டிகேட் நம்ம வந்து கத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ அதனாலதான் சொன்னேன். போய் கேட்கும்போது கத்துக்கிட்டீங்க ஈஸியா. இது நம்மள்ட்ட தானே இருக்கு, நம்ம கத்துக்கலாம் போது அதுக்கு நேரமும் இருக்க மாட்டேங்கிறது, நம்மளுக்கு அந்த இதுவும் கம்மியாயிடும். அதான் நேரம் இருந்து போய் எப்போ பாடுவாங்களோன்னு கேட்கும் போது அது கொஞ்சம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டா கத்துக்கிறதுக்கு ஆர்வமா இருக்கு. ஆமா, சோ அந்த பக்தர் வந்து அந்த ஒரு டைம், குறிப்பிட்ட டயத்துல அவருக்கு மூடு இருந்தா கொண்டு வந்து ஹார்மோனி வச்சுட்டு பாடுவாரு. அப்போ உட்காந்து கேட்டா உண்டு. அதுவும் இந்த அஷ்டகம் யாரும் பாடி நான் கத்துக்கல. நான் வந்து அதுக்கப்புறம் இது வந்து கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் இந்த இதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது, கேசட்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. அப்போ வந்து கத்துக்கிட்டது தான். இது யாரும் நேர பாடி நான் கத்துக்கல. இது வந்து கோயம்புத்தூர்ல வந்து டெய்லி மார்னிங் தர்ஷனார்த்தி போய் இந்த அஷ்டகம் பாடுவாங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ அப்போ போய் நான் வந்து அங்கே போய் 2-3 தடவை அந்த கோவிலுக்கு போன போது காலம்பரை தர்ஷனார்த்தி முடிஞ்சு அவங்க பாடும்போது அப்படி கேட்டது. நிறைய நான் அப்படிதான் கத்துக்கிட்டேன். விருந்தாவன்ல போன போது அங்க வந்து கோபி கீதம் பாடினாங்க. அந்த ஒரு ஸ்லோகம், எனக்கு ஒரு ஸ்லோகம் கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அது எங்க இருக்குன்னு தேடி பார்த்து மற்ற ஸ்லோகங்களை கத்துக்கிறதுங்கிறது என்னோட ஹேபிட்.
அங்க நான் ஒரு ஸ்லோகம் கத்துக்கிட்டேன். அங்க வந்து ராதநாத் மகாராஜ் பாடிட்டு இருந்தார். அந்த டியூனை கேட்டு அதுக்கப்புறம் அது எங்க இருக்கு என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் கேட்டு அதுக்கப்புறம் அது கோபி கீதம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்லோகம்லாம் எடுத்து வச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படி கத்துக்கிட்டேன். ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகம் மாதிரி பிரம்ம சம்ஹிதை ஒரு ஸ்லோகம் கத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து போய் பிரம்ம சம்ஹிதை ஃபுல்லா கத்துக்கிறது. ஏன்னா ஃபுல்லாவும் யாரும் பாடுற வரைக்கும் நம்மளால அங்க இருக்கவும் முடியாது. ஸோ அதனால அந்த டைம் என்ன நமக்கு பகவான் அனுகிரகம் பண்றாரோ அந்த மாதிரி கத்துக்கிட்டது. எனிவே உங்களுக்கு ஏதாவது இன்னைக்கு நம்ம படிச்சதுல சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, மாதாஜி. என் கோயில் பிரபுஜி பாடினதை நான் உள்ள ஷேர் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. ஜெகநாத் அது தேங்க்யூ கொஞ்சம் மாதாஜி. பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஓகே. எந்த டியூன் உங்களுக்கு சரியா வருமோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச டியூன் நான் பாடுறேன். இதான் பாடணும்னு கிடையாது, அது நிறைய டியூன் இருக்கு. எந்த டியூன் உங்களுக்கு சரியா வருதோ அந்த டியூனை நீங்க பாடி கத்துக்கணும். யாரோ கொஸ்டின் யாரோ கேட்டீங்க போல இருக்கு. யார் மாதாஜி? நான் தான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இந்த ஸ்வயம்பூர் நாரத சம்பு குமார கபிலு மனு பிரகலாத் ஜனகு அப்படின்னு இருக்குல்லங்க மாதாஜி, அந்த ஜனகுங்கிறதுக்கு மட்டும் மீனிங் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஜனக ஜனக தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸ்லோகமா வரும்போது அப்படி வருது. கீழே அந்த டிரான்ஸ்லேஷன்ல அடுத்த அந்த அந்த ஸ்லோகத்துக்கு அப்புறம் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன்லயே ப்ரோபார் கொடுத்திருக்காரு பாருங்க. பிரம்மா பிரம்மா நாரதர் சிவபெருமான் வரிசை எல்லார் பேரும் கொடுத்திருக்காரு. 12 பேரும் கொடுத்திருக்காரு பாரு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, எனக்கு ரொம்ப நாளா டவுட். இன்னைக்கு அந்த இடம் வந்தது. ஆன்மீக உலகத்துல வந்து ஜீவாத்மாக்கள், பரமாத்மா வந்து ஹிருதயத்துல இருக்க மாட்டாரு. இந்த பௌதீக உலகத்துல தான் பரமாத்மா இருப்பாரு இல்லையா மாதாஜி, சாட்சிக்காக. அப்போ பிரம்மா சிவன் இவங்கெல்லாம் ஏகாத்மாவா இல்லை அவங்களுக்கும் அப்படி ஜீவாத்மா பரமாத்மா? பிரம்மாவோட போஸ்ட் வந்து திரும்ப திரும்ப மாறுறதுனால அவங்க ஏகாத்மாவா இல்லை அவங்களும்? தேவர்கள் எல்லாருமே ஜீவாத்மாக்கள் தான். பிரம்மா முதற்கொண்டு எல்லா தேவர்களும் எந்த பக்கம் படிச்சுட்டு கரெக்டா சொல்ல? ரெண்டு பக்கமா படிச்சுட்டு இருக்கேன். சோ தேவர்கள் எல்லாருமே ஜீவாத்மாக்கள் தான். பிரம்மாவோட இதயத்துல பரமாத்மாவா பகவான் இருக்கார். சிவபெருமான் வந்து தனி தத்துவம். சிவபெருமான் வந்து சம்பு தத்துவம். சிவபெருமான் ஜீவாத்மாவும் கிடையாது, விஷ்ணு தத்துவமும் கிடையாது. அவர் தனியான தத்துவம், சம்பு தத்துவம். ஓகே, thank you very much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த டவுட் ரொம்ப நாளா இருக்கு. யாரு அந்த இடமும் வரல கேட்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாஸ் மாதாஜி. மாதாஜி, இன்னைக்கு எனக்கு பர்த்டே பிளஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். சுந்தரி மாதாஜிக்கு இன்னைக்கு ஹாப்பி பர்த்டே. சோ மாதாஜி, நீங்க வந்து முகமும் காட்ட மாட்டேங்கிறீங்க. அப்புறம் வந்து உங்களுடைய சுந்தர முகத்தை பார்க்கணும்னு நாங்கெல்லாம் ஆசைப்படுறோம். இப்ப சுந்தர முகத்தை பார்த்துதான் நாங்க வந்து என்ன பண்ணுவோம், பிளஸ் பண்ணுவோம். சரியா? உங்களுடைய சுந்தர முகத்தை காட்டுங்க பார்க்கலாம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. யோக சித்தினால மறைச்சுக்கிட்டீங்க நீங்க. நாகம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய யோகம் மாயா சமாவிருத்தக. என்னால ரொம்ப ரொம்ப கீழான ஆள் மாதாஜி. நான் அதை விட கீழான ஆள் மாதாஜி. நான் உங்களை விட கீழே இருக்கேன் மாதாஜி. பரவாயில்ல, காட்டுங்க. என் முகத்தையே காட்டும்போது உங்க முகத்தை காட்டக்கூடாதா? சுந்தரி மாதாஜிக்காக எல்லாரும் ஒருத்தர் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. சோ ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லி உங்களுக்காக எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கோம். அதனால நீங்க வந்து உங்க பர்த்டே ட்ரீட் எங்க எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். சரிங்களா? கண்டிப்பா, ஷூர் மாதாஜி. ஆன்லைன்ல நீங்க வந்து அப்படியே ஒரு கேக் போட்டோ எல்லாம் போட்டு விட்டுறாதீங்க. கேக் போட்டோ போடுறது, சாக்லேட் போட்டோ போடுறது அதெல்லாம் போட்டு விட்டுறாதீங்க. நிஜமாவே கொடுக்கணும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? என்ன தரணும் சொல்லுங்க மாதாஜி. டிவோர்ஸ்க்குலாம் தரணும், கொடுத்து வச்சிருக்கணும். சோ எல்லாருக்கும் பிரசாதம் தான் வேணும். வேற என்ன வேணும்? என்ன கொடுத்தாலும் பிரசாதம் கொடுத்தா இல்லையா? சரி, கண்டிப்பா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாஸ் மாதாஜி. ஓகே, வேற ஏதாவது? ஓகே. வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शीला प्रभुपाद की जय. கை வந்து நமஸ்காரம் பண்ற வரைக்கும் வந்திருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஆல். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
என்று நன்றி கொடுத்துடுறேன். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ராம ஹரே. ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ ஆல். ஹரே கிருஷ்ணா.